Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, in this video we are going to learn MCQs on two chapters, current electricity and moving charges and magnetism. These MCQs are from question bank released by the board for this academic year, right? So these are purely the questions from question bank itself. I'm just giving you the explanation of those MCQs and the key answers for those MCQs and why the key answers, I mean the correct answers for the MCQs with the explanation, right? So these are the questions framed by the board itself because these questions are from board itself. Okay, I have already solved the MCQs on first two chapters. That video has already been uploaded, and this is the second video in MCQ series. And numericals also I have already uploaded, right? So let us, you will get the link of all those playlists in the description box. Without making any delay, let us begin the MCQs then. See, first we'll solve MCQs on current electricity. See, I've just uh, taken this file and I've just done the background black and white fonts so that visibility is correct for you, right? Okay, let us begin then. The first question is, hope this is clearly visible to you. ಸ್ವಲ್ಪ resolution ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. Okay, the SI unit of electric current, this you all know very well. SI unit of electric current is ampere. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು 4 ಕೂಲಂಬ್ ಆಂಪಿಯರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಫ್ಯಾರಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. You know these things already, right? Okay, next, second question. When no current is passed through a conductor, the free electrons do not move. The average speed of free electrons over a large period of time is not zero. The average velocity of free electrons over a large period of time is zero. The average of velocities of all free electrons at an instant is non-zero. See, what happens actually, ಈಗ ನಮಗೆ ಇದೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. We have not connected any battery to that. So in this case, what happens? Electrons will be moving randomly from one point to another point like this, and few electrons will be moving in this direction, few electrons will be moving in this direction, like this. Randomly the electrons will be moving, right? So ಇಲ್ಲಿ total electrons moving on right side will be equal to total electrons moving on left side. That's why in this case we say current is zero, as well as average velocity of all the electrons will be zero in this case. When do we say the current is flowing? When we apply a battery, when we connect a battery to this wire, to this conductor, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ potential difference will be applied to the ends of the conductor and an electric field will get developed inside this. ಈ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು electric field ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, all the electrons will start moving in one particular direction. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ electrons ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಒಂದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತವೆ, and then we can say current is flowing, right? So before connecting the battery to the wire, electrons will be moving in a random path due to thermal agitation. I mean ಅವಕ್ಕೆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತದ್ರಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಆ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ದಿಂದಾಗಿ ಅವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಬಟ್ ಏನ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಸೊ ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಜೀರೋ ಅಂತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಜೀರೋ ಇರ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಆ ವೈರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ in the opposite direction of electric field and they will get drifted in the opposite direction of the electric field. ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾವಾಗ ಅವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಯಾವ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್, ಕರೆಂಟ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ವೆನ್ ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ದ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜೀರೋ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ದ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದ ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓವರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜೀರೋ, ಎವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜೀರೋ ಇರ್ತದ್ರಿ. ದ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓವರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ. ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಮಗೆ ಎವರೇಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೀರೋ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದ ಮೀನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ at absolute temperature is. mean velocity ಕೇಳತಾನ್ರಿ ಮತ್ತ ನಾವು, he is asking us the mean velocity. So in the absence of electric field, mean velocity of electrons ಏನು ಇರ್ತದೆ, again it is zero. Next, fourth question, Ohm's law is valid when temperature of conductor. ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ Ohm's law ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, Ohm's law can either be applied at a very high temperature or at a very low temperature. ಆಮೇಲೆ Ohm's law ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ, the current flowing through a conductor is directly proportional to the
potential difference across the ends of the conductor provided temperature and other physical quantities are constant. So temperature ಏನಿರಬೇಕು constant ಇರಬೇಕು. So fourth question, Ohm's law is valid when the temperature of conductor is constant. Option C is correct. Fifth question, in the equation AB equal to C, A is current density, C is electric field, then B is C. ನಮಗೆ equation ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, AB is equal to C ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A ಅಂತಂದ್ರೆ A ಅಂದ್ರೆ current density, A means it is current density which is represented by J. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ, ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ, ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಇ ಅಂತ, ಸಿಗ್ಮಾ ಇಂಟು ಇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನಮಗೇನ್ ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಈ ತರ ಅದರಿ, ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಅಂತ, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದೇ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆ, ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತೇಳಿ. ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಆನ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 by ಸಿಗ್ಮಾ 1 by ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಜೆ ಇದು 1 by ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಬಿ ಜಾಗದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬಂತ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಬಂತು. ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವುದು? ಲ್ಯಾಂಪ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್, ಕಾಪರ್ ವೈರ್, ಕಾರ್ಬನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಯೋಡ್. ಓಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಒಬೇ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಮಿಕ್ ಡಿವೈಸಸ್ and which do not obey Ohm's law are called non-ohmic devices. So ಇಲ್ಲಿ non-ohmic device ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ semiconductor diode. Seventh one, the relaxation ನೋಡ್ರಿ, ಈ semiconductor diode, transistor ಇವೆಲ್ಲಾನು non-ohmic devices ರೀ. Ohmic device ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ V is directly proportional to I ಇರಬೇಕು, right? Okay, seventh question, the relaxation time in conductors. Option A, increases with the increase of temperature, decreases with the increase of temperature, it does not depend on temperature, all of sudden changes at 400 Kelvin. Okay, ಈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 to the power 28 number of electrons will be present in 1 meter cube volume. That's why large number of electrons ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ collision ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, and collision is the origin of the resistance. So ಇಲ್ಲಿ this is the first collision where the electron has taken place and this is the second collision. The time spent in between these two successive collisions is called relaxation time. ಇದಕ್ಕೆ relaxation time ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, what happens to relaxation time when with respect to temperature? Temperature ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? See, if you increase the temperature of this conductor, those electrons will get the energy and they will start moving with high speed. ಅವು ನಮಗೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲಿಜನ್ ದಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅದು ಸಪೋಸ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲಿಜನ್ ನಡು 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅದು ತಗೊಂಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲಿಜನ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಲಿಜನ್ ನಡು ನಮಗೆ ಈಗ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ and resistance increases in conductors. Conductors ಒಳಗೆ ಈ ತರ ಇರ್ತದ್ರಿ. So here the relaxation time in conductors decreases with increasing temperature. Option B is correct. Okay, let us move on to the 8th question. With increase in temperature of conductivity, with increase in temperature, the conductivity of semiconductors increases and metals decreases. Metals increases and semiconductor decreases. In both metals and semiconductors increases, in both metals and semiconductor decreases. Okay, what happens for the conductivity is asking. See, by increasing temperature, we got to know relaxation time decreases, resistance increases, resistance increase adre resistivity also increases. This happens only in case of metals. Metals ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಇನ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್
by increasing temperature number of free electrons will increase. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. If more electrons become free by increasing temperature, electrons will number of electrons will increase. If more electrons becomes free, then more current will flow. More current will flow. If more current flows, then what happens to conductivity? Current ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ? ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾದಂಗ್ರಿ? ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು their reciprocals, right? So by increasing temperature, resistivity increases, conductivity decreases in metals. Semiconductors ಒಳಗೆ conductivity increases. So your option correct ಆಗ್ತದ್ರಿ. With increasing temperature, the conductivity of semiconductors increases and metals decreases. Option A is correct. Okay, let us move on to the next question. Ninth question. Drift velocity of electrons is due to motion of conduction electrons due to the random collision, motion of conduction electrons due to electric field, repulsion due to the conduction electrons due to inner electrons of ions, collision of conduction electrons with each other. Okay, drift velocity of electrons is due to. See, actually what happens, if this is a conductor, ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ರೈಟ್? ಈ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ವೆನ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಸಡನ್ಲಿ an electric field will be developed inside it. Suddenly an electric field will be developed inside it. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ an electric field will be developed. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಸಡನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸಡನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಡ್ರಿಫ್ಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಗ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಸಿಗ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಸಿ. ಅದ್ರ ಪಾತ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ಮುಂದ್ಗಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ? ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. That's why electrons will get shifted their path in opposite direction of the electric field. So ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ್ದರಿಂದಾಗಿ ಬಂತು? ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 9th question. 10th question. Constant wire is used for making standard resistance because it has, ನೋಡ್ರಿ, ಅಲಾಯ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೈ ಇರ್ತದೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಲೋ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಅಂಡ್ ಅವರದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಲೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹೈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇವು ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಹೈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲಾಯ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬಹಳ ಲೋ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಂಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲಾಯ್ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬಹಳ ಲೋ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಲಾಯ್ ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಬೈ 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ. ಅದ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ರಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ಅಲ್ಫಾ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಈ ಅಲಾಯ್ಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ಲೋ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೈ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದು, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೈ ಇರ್ತದೆ, ಹೌದು, ಬಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬಹಳ ಲೋ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತನ್ನ ಮೇನ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಅವತರದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ದಿಂದ ಅವತರದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಆಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅಲ್ಫಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. 11th question. The resistivity of a wire
The resistivity of wire increases with the length of the wire, decreases with the area of cross section, decreases with the length and increases with the cross section of wire. None of the above statement is correct. Nodri, resistivity ಅನ್ನೋದು ಇದು material ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ರೆ resistivity is dependent on material only, nature of material only. ನೀವು ಕಾಪರ್ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅದರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬೈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಬೈ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ ಇಂಟು ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲ್. ನಂಗೆ ಆರ್ ರೋ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ, ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಲೆಂತ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ದಾಗ ಏನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ದಿಂದ ಆರ್ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇತರದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಹೋಗಿ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ 11th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ವೈರ್ increases with length of wire? No. Decreases with area? No. Decreases with length and increases with cross section? No. None of the above statement is correct. Option D is correct. Okay. 12th question, n identical cells of each EMF E and internal resistance R are connected in series. Okay, n cells adava, identical cells of series ಒಳಗೆ connect ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. An external resistance R is connected in series with this combination. Okay. The current through the resistors. Okay, ನೋಡ್ರಿ, n ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? n ಇಂಟು ಇ, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್. ಅದ n ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು? ಇ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇ ಬೈ ಎನ್ ಅಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ n ಇಂಟು ಇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಗೆ ಆರ್ ಅಂತದ. ಸೊ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? n ಇಂಟು ಆರ್. ರೈಟ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ? ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟದ? n ಇಂಟು ಇ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆರ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ n ಇಂಟು ಆರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ n ಇಂಟು ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ n ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. 13th question, if the terminals of a cell are connected to an external resistance, then the potential difference across its terminals is. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಇರಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗ್ರಿ. ಇದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನೋ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವೈರ್ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಆದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಒಳಗ್ರಿ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಅದ ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ? ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದು ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಒಳಗೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ತನಕ ನಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದು ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ ಇದು ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇ ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಒಳಗೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್, ಓಪನ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಒಳಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ರೈಟ್. 14th question, Kirchhoff's first law, summation of I is equal to 0 at a junction, deals with conservation of charge. Kirchhoff's first law the principle of the conservation of charge. Kirchhoff's second law the principle of the conservation of energy.
right? So it is conservation of charge, option C. 15th question. If in the experiment of Wheatstone's bridge, the position of cell and galvanometer are interchanged, the balancing point, no. ನೀವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ನಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿ ನಡು ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ದೆಮ್, no changes will happen, right? No changes will happen. So remain unchanged, option B. Okay, let us move on to the next question then. See, 16th one. The mobile charge carriers in case of metallic conductors. ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ದಿಂದ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಎದರಿಂದ ಆಗ್ತಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದಿಂದ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ಎದರಿಂದ ಆಗ್ತಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದಿಂದ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸಾರಿ, ಇದ್ರೊಳಗ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದಿಂದ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ದಿಂದ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕ್ವೆಶನ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. ದ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇದನ್ನ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಯೋನೈಸ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ರೀ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ರೈಟ್? 19th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಬೈ ಎ, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೋ, ಲೆಂತ್ ಎಲ್, ಏರಿಯಾ ಎ. Only on the length of conductor, only on area, only on the nature of material, on all of the factors. Option D is correct. Yella factor may depend on. 20th question. Identify the wrong statement. Resistance of a conductor is directly proportional to the length of conductor. Yes, it is directly proportional to length. Resistance of conductor is inversely proportional to area of cross section. Yes, it is inversely proportional to area. Resistance of conductor depends on nature of material of the conductor and temperature. Yes, it depends on nature of material ಅಂದ್ರೆ ರೋ resistivity ಮತ್ತು temperature ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. Resistivity of the material of conductor depends on dimensions of conductor. No, resistivity dimensions ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. It only depends on the nature. That's why wrong statement is option D. 21. Current density is a dash and its SI unit is. Current density is a vector quantity. ಅದ್ರದ್ದು SI ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಕರೆಂಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಒಳಗದ ಅಂಪಿಯರ್, ಏರಿಯಾ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಒಳಗದ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಅಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 22nd. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್, ಓಕೆ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಮೊದಲನೇ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ, ಹೌ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಟೋ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಎಂ. ಎಂ ಟೋ ಇ, ಮಾಸ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇ ವಿ ಟೋ ಬೈ V ಬರಂಗ E into E, right? It is E into E 2 divided by M, drift velocity. Drift velocity ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಡೀತದ್ರಿ. ನಮಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇಕು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಮಾಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ E into 2 by M, let us check it. ಈಗ ಇಷ್ಟಂತೂ ನಮಗೆ E into E 2 divided by M, ರೈಟ್? ಇಷ್ಟಂತೂ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ E into 2 divided by M. E into 2 divided by M ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, 23rd question. Here are two statements related to cells. Okay, statement 1. The device used to maintain steady current in a circuit is called a cell. Yes, obviously, ಯಾವುದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. Statement 2. The potential difference between the terminals of cell in open circuit is called EMF. Obviously.
ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ರೈಟ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೆಲ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದರದ್ದು EMF ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 24th question, the correct expression for conductivity of a material sigma is, conductivity ನಮಗ ಇದು ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ. What he is asking, the expression of conductivity, Ne square tau divided by m, right? So it is option C. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಆ PDF ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 25th question. Kirchhoff's loop rule is based on law of conservation of energy. ನೋಡ್ರಿ, ಜಂಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೂಪ್ ರೂಲ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಹಾಟ್ಸ್ MCQs. ಕಾಲಮ್ 1 ಗಿವ್ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಕಾಲಮ್ 1 ಮತ್ತು ಕಾಲಮ್ 2 ಒಳಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅದಾವ, ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಲೇ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, E ಇಂಟು E ಟೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮಗೇನಿತ್ತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ Ne ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M, ಇದು ನಮಗೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಐತ್ರಿ. ಹಂಗ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, M ಬೈ Ne ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ M ಬೈ Ne ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಒಂದದ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದದ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಯಾಕೋ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತ್ರಿ. ಅದು E ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ I ಅದನೋ E ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L ಅದನೋ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, NeVd ಅಂತದ. ಸೊ NeVd ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ, I is equal to NeAVd. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏರಿಯಾ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NeVd ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬಂತ NeVd, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ, 1B, ಎಸ್ 1B 2D, 1B 2D. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನೋಡೋಣ. Relaxation time is 1B, drift velocity is 2D, ಅಲ್ಲ drift velocity ಅಲ್ಲ, drift velocity is 2D, yes. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ನಮಗೀಗ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ NeVd ಬಂದ್ರಿ, ಇದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತ, NeVd. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ NeVd ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಎ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತದ, NeVd. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಎ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ 1C ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ M ಬೈ Ne ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟನ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ 2D, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ E ಇಂಟು E ಟೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ M, ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಾಕ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. NeVd ಅದ. ಸೊ ನಮ್ಗಿಲ್ಲೇ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನನಗೆ ಎಗ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
current density, electrical resistivity ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ fourth one electrical resistivity means it is E divided by I. ಓಕೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೊಂದು ಥರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay, let us move on to the next question. 27th one, the resistance of a wire is R ohm. If it is melted and stretched to n times its original length is. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ರೈಟ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಕೇಸ್? We write it as R dash equal to n square times of R, right? How many times the length has been increased? Other n square R under option D is correct. 28th question, statement 1. When a wire is not connected to battery, okay, then no current flows, obviously. Statement 2. In the absence of electric field, free electrons move randomly or does not move in a particular direction. Obviously, eradu correct adavri, right? Both statement 1 and statement 2 are true, and statement 2 is correct explanation of statement 1. Yes, option A namak correct agtade. 29. Which of the following is different from others? Notice, which of the following is different from others anta 4 units ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Volt square per ohm, ಆಮೇಲೆ ampere square ohm, ಆಮೇಲೆ ವೋಲ್ಟ್ ಆಂಪಿಯರ್, ಆಮೇಲೆ ಜೂಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ per second square, ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ವೋಲ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಓಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೋಲ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಓಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅಂಪಿಯರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಮ್, ವೋಲ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಓಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದಂಗೆ. ಇದು ವೋಲ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು? ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ, ಇದು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಪಿಯರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಅಂಪಿಯರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಓಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದಂಗೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ವೋಲ್ಟ್ ಇಂಟು ಅಂಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತದ್ರಿ? ವೋಲ್ಟ್ ಇಂಟು ಅಂಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀ. I ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜೂಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನದ, ಇದು ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? ಜೂಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಇದು ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದ ರೀ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 30th question. When a steady current flows through a metal conductor of non-uniform cross section, then the drift velocity is. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವೈರ್ ನೀವು ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಬೇರೆ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಬೇರೆ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏರಿಯಾ ಬೇರೆ ಅದ, ರೈಟ್? A3 is bigger, A2 is smaller, A1 is again smaller. This is non-uniform cross-sectional area wire. Current in all the cross-sectional areas will be same. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಚೇಂಜ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಅದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು we know I is equal to NeAVD. ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. E is also ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್, ಏರಿಯಾ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ ಏರಿಯಾ, more the speed, bigger the area, less the speed, correct? So what he is asking, when a steady current flows through a metal conductor of non-uniform cross section, then drift velocity is of non-uniform cross section. When a steady current flows through a metal conductor of non-uniform cross section, then drift velocity is inversely proportional to area of cross section. Option C is correct. 31. Consider a thin metal square sheet of side L and thickness T made up of material of resistivity rho. The resistance between the two opposite faces shown by the shaded areas in the figure. Okay, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ರೀ. I will show you this correctly here. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, correct? Like this we have a square here. ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಈ ಕಡೆನೂ ಎಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ಈ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ.
ಇದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನದ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ನಮಗೆ ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಲ್ರಿ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ, ಇದು ನಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಈ ತರ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ he is asking us about resistance, the resistance between the two opposite faces shown by the shaded areas. ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೇಸಸ್ ಏನದಾವ ಇತರದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ ಆಯ್ತು, ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಇಂಟು ಟಿ, ಎಲ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಐತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ರೈಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ D is correct, independent of L, right? So let us move on to the next question. 32. Identify the wrong statement. Drift velocity acquired by charge carriers per unit electric field gives their mobility. Wrong statement ಕೇಳ್ತಾರೆ. Drift velocity acquired by charge carriers per unit electric field gives their mobility. Yes. Drift velocity divided by electric field ಅಂದ್ರೆ this is mobility. First one correct. Second one. In metallic conductors with increase in temperature, resistivity decreases. Metallic conductors ಒಳಗೆ temperature ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ resistivity increase ಆಗ್ತದ್ರಿ. Obviously, it is also correct. Option C. In semiconductors with increase in temperature, the resistivity decreases. Yes, ಇದು ಕೂಡ correct ರೀ. Resistivity decrease ಆಗ್ತದೆ, conductivity increase ಆಗ್ತದ್ರಿ semiconductor ಒಳಗೆ. Option D. The temperature coefficient of resistivity of metallic conductors is negative. No. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದ್ರಿ? ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್. ಉಳಿಕಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 33. ದ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಎಂ ಬೈ ಎನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು, ರೈಟ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ. ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ವಲ್ತ್ರೆ. ಎನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಂ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಎಂ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ್ರ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಮರ್ಜ್ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಿಸತಾವ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ. ಸೊ ಅದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅದ್ರೆ, ಎಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅದೇ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ರೀ, ಎನ್ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಂ, ರೈಟ್. ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಇನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎನ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗ ಎನ್ ಅಂತೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಇದೇನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇದ ಬೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎನ್ ಎಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವ? ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಬಟ್ ಏನ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಥಿಯರಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಇನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎನ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೋ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 34th question. Some physical quantities are listed in column 1 and their dimensions are listed in column 2. Identify the correct match. Okay, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕಾ? ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಇಂಟು ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ತಗೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ತಗೋರಿ. ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ. ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು? ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ರೀ. ವರ್ಕ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬಂತು ನಂಗೆ. ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ವರ್ಕ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ? m1 L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2. ಕರೆಂಟ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ? ಅಂಪಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನ್ರಿ? ಆಟ್ AT ಆಟ್. ಇದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತ? ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ m1 L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 3 A ರೇಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ 2. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು. So m1 L square t raised to minus 3 a raised to minus 2 ಅಂದ್ರೆ first one is option C. So one option C, one matching for C is present in two options B ಮತ್ತು D. So A is wrong, C is wrong. ನಮ್ಗೆ ಉಳಿತೆ B and D. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಕರೆಂಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ.
current density means it is current per unit area. Current the dimension A, area the dimension L square. So idu A into L raised to minus 2 ಆಗ್ತದೆ. So it is current density option A ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. So 1C 2A 1C 2A ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂರನೇದು ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ 35 ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ದೆಮ್ ಹಿಯರ್. ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅದ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ನಮಗದ. ಸೊ ಇವು ಯಾವ ಗ್ರಾಫ್ ರೀ? ಇದು ನಾವು ಥಿಯರಿ ಒಳಗದ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಅಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಜೀರೋ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಜೀರೋ. ಫಾರ್ ಅಲಾಯ್ಸ್ ಅಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಜೀರೋ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ನಾನ್ ಜೀರೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲದೆ in semiconductors resistivity decreases by increasing temperature. Correct? So idu conductors, idu alloys, idu semiconductor. So graph 1 is for metals, graph 2 is for alloys and graph 3 is for semiconductors. Option B is correct. Option B. Okay, so that's all about current electricity. Next we'll go for MCQs on moving charges and magnetism. Right? Okay, who concluded that moving charges or currents produce a magnetic field? ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು HC ಓವರ್ಸ್ಟೆಡ್, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಓವರ್ಸ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವೆನ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ carrying current, then the straight wire cause a noticeable deflection in the compass needle. The alignment of the needle is tangential to the imaginary circle with straight wire as its center and has a plane perpendicular to the wire. Okay. You know, actually if this is a wire which is carrying current, there is a magnetic field developed in its surrounding. This wire adappa andre ee wire da sutlu nಮಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ current flow magnetic field circular paths ಒಳಗೆ magnetic field develop ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ magnetic field ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ನಮಗೆ ಈ magnetic field ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಂಪಾಸ್ ನೀಡಲ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಎದರಿಂದ? ಡ್ಯೂ ಟು ದ magnetic field, not due to the wire. Right? So ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ causes ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The straight wire caused the noticeable deflection in compass needle. The alignment of the needle is tangential due to the imaginary circle with straight wire as its center and has a plane perpendicular to the wire. ಅಂದ್ರೆ second statement correct ಅದ, first statement ನಮಗೆ wrong ಅದ ರೀ. So straight wire cause a noticeable deflection in the compass needle. Actually wire straight ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು needle deflect ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. wire ಒಳಗೆ current flow ಆಗೋದ್ರಿಂದ needle deflect ಆಗ್ತದೆ. Right? So option 2 ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Statement 2 is correct ಅಂದ್ರೆ option B is correct. Third question. If a current I is flowing in a straight wire parallel to x-axis and magnetic field is there along y-axis, then the wire experiences force in which direction? Okay. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅದ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ ರೀ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು? ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಬದಲಿ ನೀವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದ ಆ ಕಡೆ ಈ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಹಿಡಿರಿ. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತದ ಆ ಕಡೆ ಥಂಬ್ ಹಿಡಿರಿ. ಈ ವೈಟ್ ಪಾಮ್ ಏನದ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್, force is in positive z direction. Right? So positive z direction. So the wire experiences force in z direction. Option D is correct. Fourth question. A strong magnetic field is applied on a stationary electron, then the electron, nodri, magnetic field ದಿಂದ magnetic force ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ magnetic force ದ equation ಅದ F is equal to Q into V into B into sin theta. Right? ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ 0 or 180. ಆಂಗಲ್ 0 or 180 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಏನಾಯ್ತು? V0 ಆದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? 0.
ಸೊ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮೂವ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇದ್ರೆ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಉಳಿತದ್ರಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಯಾಕೆ ಉಳಿತದ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ವಿ ಅಪಾನ್ ಕ್ಯೂ ಬಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳತ್ತಾರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಬೋತ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೈದರ್ ಮಾಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಬೋತ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೋಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ರಿ time period is given by 2 pi m upon qb this is time period frequency is given by qb upon 2 pi m qb upon 2 pi m angular frequency is given by 2 pi ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾರಿ ಇದು frequency ಇದೆ this is frequency okay 2 pi ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 pi into f angular velocity ಆದ್ರೆ angular velocity is equal to qb divided by m ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅದ ನಮಗೆ radius time period frequency angular frequency ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳತ್ತಾರ frequency is independent of ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ frequency equal to qb upon 2 pi m it depends on charge magnetic field and mass so it is independent of velocity of the particle right velocity of the particle mag depend ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ v ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ seventh question which of the following statements is not true regarding Biot-Savart's law Biot-Savart's law ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ್ರಿ Biot-Savart's law gives us the magnetic field due to a current element and it is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square ಅಂದ್ರೆ magnetic field is directly proportional to current length of the current element angle and the square of distance between the current element and the point so which of the following statement is not true regarding Biot-Savart's law the magnetic field is proportional to the length of the current element yes magnetic field is proportional to the length dl the magnetic field is proportional to the current through the current element yes it is proportional to current the magnetic field is inversely proportional to the distance of the point inversely proportional to the distance of the point alla inversely proportional to the square of distance of the point so the wrong statement not true ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ is not true ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಸೊ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರು ನಡೀತದೆ ಏಟ್ತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ the value of permeability of free space mu naught is equal to it is 4 pi into 10 to the power minus 7 this is the value so 4 pi into 10 to the power minus 7 option a a long straight wire carrying a current induced magnetic induction at any place that is straight wire the magnetic field it is given by mu naught I divided by 2 pi r correct so it is dependent on nodri straight wire the magnetic field proportional to the distance of the wire no distance of the wire inversely proportional adare proportional alla namage en keltara long straight wire carrying a current induced magnetic induction at any place that is proportional to the distance from the wire no independent of distance illa distance will depend on the inversely proportional to the distance from the wire yes it is inversely proportional to the distance from the wire option c is correct 10th question an electron is projected with uniform velocity along the axis of current carrying long solenoid which of the following is true ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಇದು solenoid ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಈ solenoid ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ there will be a magnetic field developed along its axis ಅದರ axis ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು parallel uniform magnetic field develop ಆಗ್ತದೆ if an electron is projected along its axis ಒಂದು electron ನಮಗೆ along axis ಹಿಂಗ್ ಹೊಂಟಿತಪ್ಪ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ it is moving parallel to the magnetic field ಅಂದಂಗ್ರಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 0 ಥೀಟಾ 0 ಆದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 0 ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಡಿಸೆಲರೇಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟೆಡ್ ನೋ
The electron path will be circular. No, circular yavagiruttadri if it is moving perpendicular to the field. Circular iruttadri. Option C, the electron will experience a force at 45 degree to the axis and hence execute a helical path. No, ಇಲ್ಲಿ force 0 ಇರ್ತದ್ರಿ. The electron will continue to move with uniform velocity along the axis of the solid. Obviously, force ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. Why? It is moving parallel to the magnetic field. Since it is moving parallel to the magnetic field, force will be 0. Force 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ it moves with uniform velocity. Option D is correct. Right? Move with uniform velocity along the axis. 11th question. If the beams of electrons and protons move parallel to each other in the same direction, then, okay, beams of electrons and protons. ನೋಡ್ರಿ, electrons ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ, protons ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ. They are parallel and moving in same direction ಅಂತಾರೆ. Protons ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೊಂದು ವೈರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವೈರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಾವ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಪೋರ್ಡ್ಸ್ ಅದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗಿದ್ರೆ, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗಿದ್ರೆ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. Right? So repel each other. Option B is correct. 12th question. A rectangular coil carrying current is placed in a non-uniform magnetic field. On the coil, the total force is non-zero. Force is 0. Torque is 0. None of this. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಲೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರಿ, ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಅ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದ್ರಿ. ಡೈಪೋಲ್ ನೀವು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಫೋರ್ಸು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಟಾರ್ಕು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. So force is non-zero. Option A is correct. 13th question. A conducting circular loop of radius r carries a constant current I. Okay. It is placed in a uniform magnetic field B such that B is perpendicular to the plane of the loop. The magnetic force acting on the loop is, ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು. ಸಾರಿ, ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 0 ಫೋರ್ಸ್. ಅದು ನಮಗೆ 0 ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. 14th ಕ್ವೆಶನ್. ಇನ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ದ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಪೈ ಆನ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ by a pointer is attached is, right? ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟಾರ್ಕ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಒಂದು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್, ಒಂದು ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ಏನದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ NBIA. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್. ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಟಾರ್ಕ್ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ K ಥೀಟಾ. ರೈಟ್? K is torsional constant, theta is number of divisions deflected. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಒಳಗೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. NBIA is equal to K theta. What he is asking? He is asking us theta. So theta is equal to ನನಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ NBIA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ K ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. NBIA ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ K ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಅಮ್ಮೀಟರ್. ನೋಡ್ರಿ, ammeter, if you want to convert a galvanometer into ammeter, what you do? You connect a small resistance in parallel with the galvanometer, right? So ideal ammeter ಅಂದ್ರೆ ಆ small resistance 0 ಇರಬೇಕು. ಆ small resistance 0 ಇರಬೇಕು. Ideal voltmeter ಅಂದ್ರೆ ಏನು? How do you convert a galvanometer into voltmeter? By connecting a high resistance in series with the galvanometer. So high resistance ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? Infinite ಇರಬೇಕು. So ideal ammeter the resistance 0, ideal voltmeter the resistance infinite. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. 16th question. The magnetic field is produced only by moving charges, only by stationary charges, by both stationary and moving charges, neither by stationary nor by moving charges. So remember, magnetic field is produced by charges which are moving with uniform velocity as well as charges which are accelerated. ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it will produce electric field as well as magnetic field. Charge accelerate agattippa andre it will produce electric field, magnetic field and electromagnetic waves. Right? So magnetic field is produced by only by moving charges. 17th question. A charged particle moving in uniform magnetic field experiences no force when the angle between velocity vector and magnetic field. So charge ಒಂದು magnetic field ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ?
when the angle theta is either 0 degree or 180 degree. So 0 degree, option A. F is equal to QVB sin theta. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ರಿ, F is equal to QVB sin theta. So theta 0 ಅಥವಾ 180 ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ 0 ಆಗ್ತದೆ. 18th question. A charged particle moving in a uniform magnetic field experiences maximum force when the angle between the velocity vector and magnetic field. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಥೀಟಾ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ sin 91 ಆಗ್ತದೆ. F equal to QVB maximum. So option D. 19th question. The magnitude of force that acts on a particle moving perpendicular to uniform magnetic field depends on. Magnitude of force that acts on a particle moving perpendicular to uniform magnetic field. Perpendicular move ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ sin 91 ಆಯ್ತು QVB. It depends on charge, velocity and magnetic field. ನೋಡ್ರಿ, only on the charge particle, only on the velocity, only on the strength of magnetic field, all of three factors. Option D is correct. ಮೂರತ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. 20th question. An electron, a proton, a neutron and an alpha particle are moving with same velocity perpendicular to uniform magnetic field. The particle which experiences zero force. Electron, proton, neutron, alpha particle. Zero force. Neutron charge ಎಷ್ಟು? Neutron charge 0. So Q 0 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? 0. So 0 ಫೋರ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. 21. An electron, a proton, a neutron and an alpha particle are moving with same velocity perpendicular to uniform magnetic field. The particle which experiences maximum force. ಫೋರ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಚಾರ್ಜ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಮೂರು ಸೇಮ್, 4 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗದಾವ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪ್ರೋಟಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 4 ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗದಾವ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಫೋರ್ಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸೇಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇಮ್. ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ತರದ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1h1 ಅಂದಂಗ್ರಿ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 2he4. ಸೊ ಇದ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಮೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಮೋರ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. 21 ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. 22. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಅದ. A neutral particle moving in a magnetic field experiences no force. Obviously correct ಅದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ neutral particle ಮೇಲೆ magnetic force ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Option B. A stationary charged particle won't experience any force due to the magnetic field. Yes, ಅದು correct ಅದ. A charged particle moving parallel or anti-parallel to the magnetic field experiences no force. Obviously ಯಾಕಂದ್ರೆ theta 0 ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ 180 ಆಗ್ತದೆ. Option D. A charged particle moving perpendicular to magnetic field experiences zero force. No. Perpendicular ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. Let us move on to the next question. 23. A charged particle entering a region of uniform magnetic field takes a circular path if the angle between the velocity vector and magnetic field. Charged particle circular path ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ? If it is moving perpendicular to the magnetic field, ಅಂದ್ರೆ angle 90 degree. 24th question. The angular velocity of a charged particle moving in a region of uniform magnetic field is independent of angular velocity. ಆಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. F is equal to ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇತ್ತು QB upon 2πm. QB upon 2πm. ಈ 2π ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಂತ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು QB upon m ಅಂತೇಳಿ. QB upon m ಅಂತೇಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದ. ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಎಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದ. ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಆಂಗುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಗುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಂಗುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ಬೋದು. ಇದ್ರದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ವಿ ಇಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. 25. A charged particle entering a region of uniform magnetic field takes a helical path if the angle between the velocity vector and the magnetic field is. See, ಈಗ ನಮಗೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ 0 ಡಿಗ್ರಿ. ಥೀಟಾ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ 0. ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಥೀಟಾ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ 0. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಪೋಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಥೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? QVB. ಸಪೋಸ್ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90, ಈ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಅ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದು 0 ಇರಬಾರ್ದು, 180 ಇರಬಾರ್ದು, 90 ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 0 and 90. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅದ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, 60 ಡಿಗ್ರಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಷನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನ್ರಿ? ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ BDL is equal to mu naught I, ರೈಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಲೈನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ BDL is equal to mu naught I.
ಓಕೆ 27 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ವೈರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ವೈರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ವೈರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪೆಲ್. ಸೊ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೆಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is correct. 28th question. Two infinitely long straight parallel conductors separated by a distance 1 meter. Two infinitely long straight parallel conductors separated by distance 1 meter in air are carrying same amount of current in same direction. The magnetic force per unit length on each conductor is 2 into 10 to the power minus 7 Newton per meter. Yes. Then the value of I and nature of the force between the two ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತಿತ್ತು. ಅದ್ರ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ 2 into 10 to the power minus 7 ಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದಂಗ್ರಿ 1 ಅಂಪಿಯರ್ ಅಂದಂಗೆ. ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ 1 ಅಂಪಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ರೈಟ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. 29 a moving coil galvanometer can be converted into an ammeter by connecting. Ammeter convert ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you connect a low resistance in parallel with the galvanometer. So option A is correct. Let us move on to the next question. Okay, 30th question. A moving coil galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a high resistance in series with galvanometer. Option B. HOTS multiple choice questions. 31. A charged particle moves in a gravity free space. Gravity free space ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ gravitational force ಆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Without change in its velocity. Which of the following is not possible? ನೋಡ್ರಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ರೈಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆದಂಗೆ. ಎಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಐತೆ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಅದರದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು. ವೆಲಾಸಿಟಿದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಸಿಲರೇಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗ್ತತಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತತಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದರದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತತಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಎರಡೂ 0 ಇರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ 0 ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎರಡೂ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಎರಡೂ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಇದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿದಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಎರಡೂ ನಮಗೆ 0 ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, a charged particle moves in gravity free space without change in its velocity. Which of the following is not possible? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದ್ರಿ ಐದರ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. 32. A positive charge is moving in combined gravitational and magnetic field. The charge moves without any change in velocity. If the velocity of charge is along east, then the direction of the magnetic field is. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗತ್ತೈತ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗೂ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ? ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್.
ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, magnetic field, the charge moves without any change in velocity. If the velocity of charge is along east, then the direction of magnetic field is, see, let us take the directions. This is north, this is south, this is east, this is west. ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ moving in a gravitational as well as magnetic field. Charge moves without any change in velocity if the velocity of charge is along east direction. Okay. ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವಾಗೂ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೌತ್ ಟು ನಾರ್ತ್. ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೌತ್. ನನ್ನ ಕಡೆ ಸೌತ್, ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪುಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್. ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪುಲ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗ ರೀ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೊಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪೋರ್ಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋರ್ಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಮ್ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇಕು. ಯಾವ ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೈತಿ, ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್. ಪಾಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ದೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ನಾರ್ತ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾರ್ತ್, ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಈಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಪೋರ್ಡ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪೋರ್ಡ್ಸ್, ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ನಾರ್ತ್ ಕಡೆ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. 33rd question. A charge q and mass m is moving in uniform circular motion under the action of magnetic field. If the radius of circle is r, then the magnetic moment associated with the charge is given by. Magnetic moment associated with charge. ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಾವು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ, EVR/2 ಅಂತೇಳಿ. EVR/2 ಅಥವಾ ಇದು ನೀವು QVR/2 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಚಾರ್ಜ್ q, ಮಾಸ್ m is moving in a uniform circular motion under the action of a magnetic field B. If the radius of circle is r, then the magnetic moment associated with the charge is given by. Magnetic moment associated with the charge. ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. QBR/2, QBR, Q2BR2/2m, Q2BR2/m. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯೂ ಬೇಕ, ಬಿ ಬೇಕಾ, ಆರ್ ಬೇಕಾ, ಎಂ ಬೇಕಾ, ರೈಟ್. ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್. ವಿ ಬ್ಯಾಡ್, ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MV/QB. ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಬರ್ತದೆ QBR/m ಅಂತ. QBR/m ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ Q2BR2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2m ಆಗ್ತದ್ರಿ. Q2BR2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2m, ರೈಟ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. 34. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1. A current carrying wire is placed parallel to the magnetic field. The force on it due to the magnetic field is 0. The net charge on the current wire is 0. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ, F is equal to BIL sin theta. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಥೀಟಾ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಥೀಟಾ ನಮ್ಗೆ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಥೀಟಾ 0 ಆದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು, 0. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಏನ್ ಹೇಳತ್ತದ್ರಿ, ದ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ವೈರ್ ಇಸ್ 0. ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ವೈರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ರಿ. ವೈರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವೈರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನೆಟ್ ಚಾರ್ಜ್ 0 ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 0 ಅಂತಲ್ಲ. ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಂಗಲ್ 0 ಅದ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 and 2 are correct, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1.
ಅದಕ್ಕೆ both statement 1 and statement 2 are true and the statement 2 is correct explanation. No, B option ದಾಗ ನೋಡ್ರಿ, both statement 1 and statement 2 are true but statement 2 is not correct explanation of statement 1. Yes, option B is correct. Okay, let us move on to the next question. 35, match the quantities of column 1 with units of column 2. Okay, current sensitivity ನೋಡ್ರಿ, current sensitivity ಅಂತಂದ್ರೆ it is deflection produced per unit current. Deflection produced per unit current. ಸೊ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಏನದ ಅದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂದಂಗ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಪಿಯರ್, ಅಂಪಿಯರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ ಅಂಪಿಯರ್, ಡಿವಿಷನ್ ಪರ್ ಅಂಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಸಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅದ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ರೈಟ್. ಸೊ ಮುಂದಿನ ನೀವು ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 1 ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. 36, an ammeter and milliammeter are converted from ideal galvanometer, which one has the smaller resistance? Okay, ಅಮ್ಮಿಟರ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಯಮ್ಮೀಟರ್ ಎರಡು ಅದಾವ್ರಿ. ಯಾವ್ದ್ರದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಣ್ಣದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮಿಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಲಿಯಮ್ಮೀಟರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅ ಗ್ಯಾಲೋನೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಅಮ್ಮಿಟರ್, what we do, we connect a small resistance in parallel with that, and small resistance S is equal to ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ IG into G divided by I minus IG. IG ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. G ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಲೋಮೀಟರ್. I ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಇದು ಮೆಜರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್, ಐ ಇಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಮ್ಮಿಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತದೋ, ಮಿಲಿ ಅಮ್ಮಿಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತದೋ, ಅಮ್ಮಿಟರ್. ಸೊ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ಅಂತ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ಇಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಅಮ್ಮಿಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ರೈಟ್. ಮಿಲಿ ಅಮ್ಮಿಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಸೊ ಅಮ್ಮಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ಯಾರಲ್ ದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾರಲ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಣ್ಣದೇ ಇರ್ತದೆ. 37, an electron moving along positive x-axis enters uniform magnetic field acting along positive y-axis. The direction of magnetic force experienced by it is, ನೋಡ್ರಿ, electron negative charge, electron is moving along positive x direction, ಇದು positive x direction. Magnetic field is applied in positive y direction, ಈ positive y direction magnetic field ಅದ. ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ವೈಟ್ ಪಾಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಹೈಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. It has to act in negative z direction. So negative z direction under option C. Okay, 38th question. A proton moving along positive y-axis enters a uniform magnetic field acting along positive x-axis, the direction of magnetic force. Proton ade, proton ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ in positive y direction. Magnetic field is in positive x direction. Okay, so ಇಲ್ಲಿ magnetic field ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ವೈಟ್ ಪಾಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ರೈಟ್. ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದೆ, ಸೊ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 38th question. We'll move on to the next question. 39, here are two statements. Here we are having two statements. One is magnetic field cannot be used to change the kinetic energy of charged particle. Yes, magnetic field ದಿಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಂದ ಏನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಅದರ್ ದೆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಡಿಸಲರೇಟ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಒಳಗೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು, the work done by magnetic force acting on the charged particle moving in uniform magnetic field is zero as it is perpendicular to the velocity of the vector. Yes, ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನದ, ಇದು ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಅದ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಫೋರ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವ್ರಿ. If magnetic force and displacement both are perpendicular, force ಮತ್ತು displacement perpendicular ಇದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಯ್ತು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ fs cos theta, cos 90 is 0, so work done 0. Correct.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಬೋತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಳಗೆ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 is correct explanation. Yes. Statement 2 is not the correct explanation of for. Yes, ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾವ್ರಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 40th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ಇದೊಂದು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ಬಿಡ್ರಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಇದೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the MCQs on current electricity as well as moving charges and magnetism. Dear students, if you like this content, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and please share the video, share the channel with your friends as well as with your juniors. Right? Please refer the channel to your friends and juniors. Thank you so much. If you need these MCQs on further chapters also, please put a comment in the comment box. And if you need anything else, then also please put a comment in the comment box. And don't forget to hype this video. Please hype the video and help me to get more number of students and so that they can utilize these videos. Thank you so much. Let us meet in the next video again. Thank you. Keep watching and supporting. We'll meet again in the next video. Thank you.